debate competition that, as you know, is the world's largest intercollegiate debate competition has become a milestone, a launching pad for CEOs, for civil service officers, for orators, motivational speakers, and of course, tomorrow's leaders. Before we go to Speak for India, it is important to talk about the foundation upon which this platform is built strongly. Federal Bank, one of the leading private sector banks with presence across the nation. A story of humble beginnings that prompted towards national prominence. A journey to become the most admired bank in the country. 16 million plus customers, that's exponentially growing. Ask anyone and they tell you what a great service Federal Bank is providing. Ask any one of the younger generations, they'll tell you the app is awesome in addition to all the other services. Now, when technology caught up, they got ahead of the technology and made sure the online and e-banking systems are flawless. But when that happened, they did not want to shift focus from the human nature of a banking service. As is very evident from their recent campaign, Rishta aapse hai, sirf aap se nahi. To say it in Malayalam, ee atmabandham appinum appuram. That human quotient, yes, please, a round of applause for that thought, please, yes. This human quotient, this thought that tomorrow's world is shaped by youngsters of today, their voices, their opinions, is what prompted Federal Bank to launch Federal Bank Speak for India. And in Kerala, the Association for Speak for India has been with yet another organization that just celebrated 100 years in serving mankind. Who better to join hands with than Mathrubhumi, who also started their work putting the youth and the nation first. The 100th year celebration saw a lot of dignitaries talk about how Mathrubhumi too values human connections above everything else. Strongly rooted in truth, equality, and freedom, Mathrubhumi's motto is always to ensure that tomorrow's world is a little better than today's. And when both these mottos come together, we get the epic platform that is Speak for India. This year, close to 15,000 students matched their wits against each other in the 51 block level rounds, then about 14 district rounds, 4 zonal levels. 32 semi-finalists really made the time for our judges a difficult one. But our judges did select the 8 best out of those 32. Those 8 are the ones you're going to see match their wits against each other in a war of words right here on this stage. A glorious chapter among the many CSR initiatives of Federal Bank under the Hormuth Memorial Foundation. A testament to the strong bond between Federal Bank and Mathrubhumi. Yes, once again, welcome to Federal Bank Speak for India in association with Mathrubhumi, Kerala edition. Give it up once again for our wonderful 8 finalists, ladies and gentlemen. Thank you very much. So what you saw was behind the scenes of the Lifetime movie that's going to happen right here in front of you. Are you ready to meet our contestants? That was a cool welcome, not a warm one. Please, let's have a warm welcome. Are you ready to meet our contestants? Thank you. So inviting our first finalist on stage, Mr. Atul Joseph. ഞാൻ അതുൽ ജോസഫ്, ഭാരതത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകളിലൊന്നായ കേരള സർവകലാശാലയുടെ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. സ്വതവേ അന്തർമുഖനായ എന്നെ കൂട്ടുകൂടാൻ പഠിപ്പിച്ചതും പ്രസംഗവേദികളിലേക്ക് എത്തിച്ചതും ഇന്ന് ഈ സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനലിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചതിൽ ഈ ക്യാമ്പസ് വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. +2 കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ മനസ്സിൽ കയറിക്കൂടിയ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു സിവിൽ സർവീസ് എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ആക്സിഡൻ്റലി എക്കണോമിക്സ് എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്. പക്ഷേ പിന്നീട് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ എക്കണോമിക്സുമായി പ്രണയത്തിലായെന്ന് പറയാം. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അംബീഷൻ ഒരു സിവിൽ സർവൻ്റ് ആകുക എന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും എക്കണോമിക്സ് എന്ന വിഷയത്തിന് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് അത്യധികം ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെ.
അതിൽ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. വായിക്കുന്ന മികച്ച തരത്തിൽ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുകയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസാണ് പൊതുവായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ വളരെ പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. നല്ലൊരു ഒറേറ്ററാണ്, നല്ലൊരു റീഡറാണ്, നല്ലൊരു പ്രോമിസിംഗ് അക്കാദമിഷ്യനും കൂടിയാണ്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും അതുൽ ജോസഫിന് ഒരു അധ്യാപിക എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നേരുന്നു. അതിൽ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു നല്ല ടാലൻറ്റ് അവനുണ്ടായിരുന്നു. ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഡിബേറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഹൈസ്കൂളിൽ പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിന് സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഹയർ സെക്കൻഡറി തലങ്ങളിൽ പല മത്സരങ്ങളും നടന്നു, അതിൽ സമ്മാനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഉള്ള പല ഡിബേറ്റ് മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത് സമ്മാനം മേടിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു അവസരം അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് അതുൽ ജോസഫ്. സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യ ഒരുക്കി തരുന്ന ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നതിന് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ജേർണിയുടെ അവസാനം ഈ വർഷം ഫൈനൽസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. So, ladies and gentlemen, that is Atul Joseph. Atul, just a small question to you. Videoil, you have introduced yourself as an introvert. സ്വയം അന്തർമുഖൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വീഡിയോയിൽ തുടങ്ങിയത്. സോ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസും സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യയും മാറ്റിയെടുത്ത ആ അതുലിന് പഴയ അതുലിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? If you can just share that. Well, if I want to share anything to the old Atul, it would be just that take a chill pill. Because I know that the old Atul was completely into academics alone. If he was presented with golden opportunities like this, I don't think that he would exploit it to the full extent. But having gone through this experience, I think I've become a bit wiser, though bruised. And the wiser Atul would tell the old version that whenever golden opportunities like this present itself in front of you, then you must take full advantage of it. Because pristine moments like this would never repeat itself later in life. And you'd have to take advantage of it and seize the moment while you can. Thank you so much. Thank you, Atul, and all the very best. Atul Joseph from Kerala University, Karyavatam, our first finalist for the day, ladies and gentlemen. Joining us next on stage is Shivaranjani GB from Trivandrum Government Law College. വായിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വന്തമായി രൂപീകരിക്കുന്നതിലും ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളെ ജനാധിപത്യപരമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിലുമൊക്കെ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ കലോത്സവ വേദികളിലൂടെയാണ് പ്രസംഗ മത്സരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. ശിവരഞ്ജിനി പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് കോളേജിലൊരു നിറസാന്നിധ്യമാണ്. സംവാദ മത്സരങ്ങളായാൽ പോലും അല്ലാതെ ബാക്കി ഏത് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആയാൽ പോലും ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. എല്ലാത്തിനും വിജയാവുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ്. അപ്പം സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യയിലെ ഫൈനലിസ്റ്റ് ആയി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വളരെ അഭിമാനമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ വിജയമായിട്ട് വരട്ടെ, എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു ശിവരഞ്ജിനി. എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾക്കും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനുമൊക്കെ പിന്നിൽ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പിന്നെ ഒരുപാട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരുടെയും പിന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെയും സ്നേഹവും പിന്തുണയുമാണുള്ളത്. കലയ്ക്ക് ഒരു സാമൂഹിക ധർമ്മമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ എല്ലാ കലകളെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഏതൊരു കാര്യവും ആഴത്തിൽ അറിയുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹം, അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ വായിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ സംഘടിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കലോത്സവങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ഈ പ്രസംഗോത്സരത്തിലും ഉപന്യാസ രചന മത്സരത്തിലുമൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള താല്പര്യവും അതിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്യും. ശിവരഞ്ജനി ഏതൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാലും വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സുഹൃത്തെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇനിയും കുറേ ഹൈറ്റ്സിലെത്തുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. ഗുഡ് ലക്ക്.
4th സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന ശിവരഞ്ജിനി ബി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചവരും അതിയായ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അറിയുന്നു. ശിവരഞ്ജിനി ബി ഫൈനലിൽ തീർച്ചയായും വിജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ശിവരഞ്ജിനിക്ക് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു. വാക്കുകൾക്കും ശബ്ദത്തിനും ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു സംവാദ വേദിയിലേക്ക് ഞാനും എത്തുന്നുണ്ട്. നന്ദി. Let's welcome Shivaranjani GB on stage. So before coming to a debate competition, Shivaranjani was an expert at winning speeches and elocution competitions. So from that to this, കലോത്സവ വേദികളിലെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിബേറ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നോ? We'd like to know. പ്രസംഗമായാലും സംവാദമായാലും അത് ചിന്തകളുടെ കലയാണ്. പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു വിഷയത്തെ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം നമ്മുടേതായ ഒരു അഭിപ്രായം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ സംവാദത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ച് രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു അഭിപ്രായത്തിനപ്പുറം ആ വിഷയത്തിന് ഒരു മറുവശമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ജീവിതത്തിലായാലും ഒരുപക്ഷെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു എതിരഭിപ്രായത്തെ പോലും കൃത്യമായി കേൾക്കാനും എന്തിനായിരിക്കാം ആ അഭിപ്രായം ഉയർന്നു വന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാനുമെല്ലാം ഡിബേറ്റിംഗ് വേദികൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീതിപൂർവമായ വിയോജിപ്പുകളുടേതു കൂടിയായ ഒരിടമാണ് ജീവിതം എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് സംവാദകല സമ്മാനിക്കുന്നത്. Thank you. Thank you and well answered. Thank you so much. So that is Shivaranjani GB from Government Law College, Thiruvananthapuram. Next, let's get to know Isha Amina from Talasheri Engineering College. ഞാൻ ഇഷ ആമിന, കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തലശ്ശേരിയിൽ 4ാം വർഷം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ അറിവ് നേടുന്ന ഏതൊരു സദസ്സിനെയും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതും അവിടേക്ക് പോകാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ ഉമ്മാമയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിലേക്ക് വന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ റീസൺ ഈസ് മൈ ഫാമിലി. മായപ്പൊന്മാനെ നിന്നെ തേടി ഞാൻ വർണ്ണപ്പൂമയിൽ തലോടാൻ. പിന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഹോം ബേക്കറാണ്. അവളതും ബ്രദറിൻ്റെ പേര് ചേർത്തിട്ട് ഹാദിഷ് ബേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 10th കുട്ടിയൊക്കെ ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവളെ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള പൈസ അവൾ തന്നെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. സംവാദത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ സംവാദത്തിനുള്ള കമ്പാനിയൻസ് എന്ന് പറയാനുള്ളത്. ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവരൊക്കെ കൂടിയാണ് ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഫൈനലിസ്റ്റ് ആയാലും അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അടി കൂടുമ്പോൾ തർക്കിച്ചെത്തൂല. ഞാൻ കുറേ തോറ്റിക്ക്. അക്കാഡമിക്സ് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയിലും അവൾ നന്നായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അബുദാബിയിലെ മുസഫയിലാണ്. ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ സ്റ്റോർ മാനേജറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്. സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും വാങ്ങാതെ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പിന്നണി പ്രവർത്തകനായിട്ട് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എൻ്റെ ഉപ്പയാണ്. The good of this world and the next is in knowledge, and the evil of this world and the next is in ignorance. These are the words of our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and these are the words I live by, which my grandmother has taught me since I was a very little child. All the best, teacher. And here we have Isha Amina, everyone. So as we heard from the video, Isha is a home baker. So Isha, I'd like to ask you, when baking, you can predict the outcome more or less. Correct measurements, correct ingredients, you get more or less the same output. But with debate, you have a lot of variables, your opponent's points, the moderator's involvement and all that. So how does your brain switch from that baking mode to debate mode? I would say it's like trying out a new recipe. Even though most parts are predictable, the fun lies in knowing the unpredictable. And debate is mostly like that. We will get to see a new recipe, taste a new recipe and tell her. So Isha Amina from Talasheri Engineering College. A round of applause, please.
Next we have on stage Arjun S. Nair from Thiruvananthapuram University College. നമസ്കാരം. ജനാധിപത്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അലയൊലികൾ മുഴങ്ങുന്ന തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. എൻ്റെ പേര് അർജുൻ എസ് നായർ. വർഷാവർഷം സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനലിലേക്ക് ഒരാളെ ദാനം ചെയ്യുക എന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ്. ഞാനത് കാത്തു എന്ന് മാത്രം. ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള ഡിബേറ്റ് ക്ലബ്ബും അതിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന ആശയങ്ങളും തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വർഷാവർഷം ഒരാൾ ഫൈനലിൽ എത്തുന്നതിന് കാരണമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ, അതും നല്ല ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അർജുനെ മറ്റ് മത്സരാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ട ഡെഡിക്കേഷനും അതിൻ്റെ പെർസിവിയറൻസും എല്ലാം അർജുനിൽ ആവശ്യത്തിലധികം തന്നെയുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിൽ മുതൽ നന്നായിട്ട് അർജുൻ പഠിക്കുമായിരുന്നു. പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ കലാപരിപാടികളിലും താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ അർജുൻ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാര്യം അവനിലൂടെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. തിരുവല്ല SCS സ്കൂളിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതാണ് അർജുൻ്റെ കഴിവ്. എല്ലാ രംഗത്തും പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അർജുന് തൻ്റേതായ ഒരു വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിട്ടുന്ന എല്ലാ വേദികളിലും എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും അർജുൻ വളരെ ആവേശപൂർവ്വം പങ്കെടുക്കുകയും എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച വിജയം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രസംഗത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യയുടെ വേദി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പല കാലങ്ങളിലായിട്ടുള്ളൊരു സ്വപ്നമാണ് ഇന്ന് ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയുടെ വേദിയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ സാധ്യമായിരിക്കുന്നത്, സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. All the best, Arjun. Put your hands together to welcome Arjun S. Nair to the stage, please. So Arjun, 2 തവണ സോണൽ ലെവലിലേക്ക് എത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടയിൽ ഒരുപാട് ഡിബേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് പല സ്ഥലത്തായി ചെയ്തു. You represented our state in several national competitions, but you've come back to Speak for India. Federal Bank Speak for India in association with Mathrubhumi. What brings you back and what changed this time that you're standing on the final stage? നമസ്കാരം. സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യയിൽ ഇതെൻ്റെ 3ാമത്തെ ശ്രമമാണ്. ആദ്യത്തെ 2 ശ്രമങ്ങൾ സോണൽ തലം വരെ എത്തിയിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ വർഷം പങ്കെടുത്തപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന സോണൽ തലത്തിലൊരു വീഡിയോ മാത്രമാണ്. അപ്പം കീവേഡ് ഇട്ട് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അർജുൻ എസ് നായർ സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ ആണ്. ആ വീഡിയോയെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും പല ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട്. കാരണം അത്രത്തോളം ഭീകരമായൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ആ കീവേഡ് ഇട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജിയിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വായിക്കാനും പലപ്പോഴും സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സാക്ഷിയെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചത് ഇവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കാനായിട്ട് സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ വരാനുള്ള കാരണം. താങ്ക് യു. Thank you and all the best. Yes, a loud round of applause. Keyword search എന്ന ഒരു ഡ്രീം സഫലമാകട്ടെ എന്ന് കൂടി ആശംസിക്കുന്നു. Next, let's get to know about our next finalist, Parvati Arul Joshi. You must fail 100 times to succeed once nu parayarundi. And it is so true with my journey in Speak for India. Myself Parvati Arul Joshi, B.Ed student, IASC Thrissur. ഞാൻ പഠിച്ചു വന്ന കലാലയങ്ങൾ എന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിബേറ്റിൻ്റെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ എത്തുന്നത് സെയിൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ നിന്നാണ്. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റിലും ചൈനീസ് എംബസിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഇന്ത്യ ചൈന യൂത്ത് ഡയലോഗിലൊക്കെ കേരളത്തെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ്. The toughest job is to become a teacher and the toughest task is to become an extraordinary teacher.
ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസസും ഉണ്ട്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് വൺസ് ഐ ബിക്കം ആൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ടീച്ചർ, ഐ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു മൈ ഡ്രീം ഇൻ സിവിൽ സർവീസസ്. എന്ത് കാര്യത്തിലും തൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് പാർവതിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. പാർവതി ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു മോട്ടിവേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനലിൽ പാർവതി വിന്നറായിട്ട് വരണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി: അച്ഛൻ, അമ്മ, അമ്മമ്മ, അച്ഛൻ. സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനലിൽ അമ്മ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. ആ സ്വപ്നം സഫലമായ ആ നിമിഷത്തിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞതാണ്. അത്രയും ഹാപ്പിനെസ് ആയിരുന്നു എത്തിയെന്നറിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിൽ എത്താൻ പറ്റിയതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമുണ്ട്. ബേസിക്കലി ഞാനൊരു മലപ്പുറംകാരിയാണ്. പ്രോപ്പറായി പറയുകയാണെങ്കിൽ എടപ്പാട് കാളശ്ശേരിലാണ് എൻ്റെ വീട്. മലപ്പുറം ഒരുപാട് എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ചെല്ലുമ്പോഴും ഞാൻ പ്രൗഡായി പറയാറുണ്ട് ഞാനൊരു മലപ്പുറംകാരിയാണ് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഏകദേശം 5 minutes ഡിബേറ്റ്. ഐ ഓൾവേസ് ലവ്ഡ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ ക്രൗഡ്. നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെ മറ്റൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായി തോന്നാറുണ്ട്. ആൻഡ് സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യ എനിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വേദിയാണ്. Parvati Arul Joshi from Thrissur IASC. Very warm welcome. So as clear from the video, it's her 4th time here on Federal Bank Speak for India in association with Mathrubhumi's stage. Friends, I had an opportunity to talk to her after the zonal level, and I asked her the same question I asked Arjun just a few moments back. Why do you keep coming back to Speak for India? And she said, either I'll cease to be a student and I won't be eligible, or I'll win the title. So let's see what's going to happen. Again, I'm repeating the question. Why that attitude? What is so special about this platform that you really want to come back? Good afternoon, everyone. It is actually the energy of Speak for India stages that kept me coming back again and again. And it is from this stage I've found myself, my strength, my weakness. It is this stage that has helped me to understand the other person from his point of view or from her point of view. And moreover, it is this stage that has helped me to know where I lack, where I need to more work on. And nothing more but to thank Federal Bank, Mathrubhumi for this wonderful opportunity. My parents, my teachers, my friends, and of course, Almighty for this beautiful moments. I'm actually enjoying this. Thank you. Thank you very much. All the very best. So that's Parvati Arul Joshi from Thrissur IASC. And next, let's get to know about our next finalist, Angel Mary. ഞാൻ ഏഞ്ചൽ. വിപുലമായ മത്സ്യസമ്പത്തിൻ്റെയും കശുവണ്ടിയുടെയും നാടായ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറിയ തീരപ്രദേശമായ കരുത്തുറയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ലേ, ഇതാണ് എൻ്റെ കുടുംബം. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണയും ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹവും ഈ കുടുംബം തന്നെയാണ്. എൻ്റെ അമ്മ, ചേച്ചിമാർ, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ, ഇവരെല്ലാം ചേർന്നാണ് എൻ്റെ എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കും എനിക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നൽകുന്നത്. ഒരു അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല, ഒരു വലിയ സദസ്സിനെ തന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ എന്നെ പ്രാപ്തിയാക്കിയതിൽ ഈ കലാലയത്തിനുള്ള പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അവരെനിക്ക് എന്നും ഒരു കൈത്താങ്ങായും ഒരു പിന്തുണയായും നിലകൊള്ളുന്നു. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മത്സരമൊക്കെ? ഇതുവരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി. ഫൈനലിലെല്ലാം പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ? അതെ അതെ. നല്ല രീതിയിലെല്ലാം പറഞ്ഞ് എല്ലാം നന്നായിരിക്കണം. എല്ലാ വിജയാശംസകൾ നേരുകയാണ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്. ഏഞ്ചൽ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഞ്ചൽ സമ്മാനവുമായി മാത്രമേ തിരിച്ചു വരുവാനും. നല്ല വിജയമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. വളരെയേറെ ദൈക്ഷണികതയോടുകൂടിയൊക്കെ ആശയങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ യുക്തിഭദ്രമായി ചിന്തിച്ച് അത് ആശയവതരണം നടത്തുവാനുമായിട്ടും ഏഞ്ചൽ മേരിക്ക് കഴിയുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.
കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ്. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് ഇവർ തന്നെയാണ്. ഏത് വിഷയം ഉണ്ടായാലും വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും ഇവരെ പോലെ ശക്തരായി വേറെ ആരുമില്ല. Put your hands together in welcoming Angel Mary from Kollam Karmalarani Training College. We saw a lot of trophies in that video. So will you have more space for the Speak for India title trophy? Yes. All right, so before we go to that round, ഇത്രയും ജയങ്ങൾ കൈവരിക്കുമ്പോൾ തോൽവിയെ ഭയക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. So why do you keep coming back to competitions where you can lose? And how do you prepare your mind? തോൽവി കൂടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വിജയം എന്നത് എപ്പോഴും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ തോൽവി എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. തോൽവി ഒരു നഷ്ടബോധം എന്നതിലുപരി അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അനുഭവവും പാഠങ്ങളുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മൂലധനമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ എണ്ണപ്പെടാവുന്ന വിജയങ്ങളിലും എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത പരാജയങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരാജയം ഒരിക്കലും ദുഃഖകരമായ കാര്യമല്ല, അനുഭവം തന്നെയാണ്. Much. Yes, a loud round of applause after each of our finalists come here. They need that throughout the day, so please save enough energy for that. The next finalist for Federal Bank Speak for India in association with Mathrubhumi. Let's get to know about Gino Matthew Raju. My name is Gino Matthews Raju, and I'm a final year law student in the National University of Advanced Legal Studies, more popularly known as NUALS, Kochi. In college, intellectual property rights and fintech-related laws have specifically piqued my interest. After college, I intend to try for the Judge Advocate General or the JAG department in the Indian Army. Currently, I'm also placed at a leading law firm in Bangalore. ജിനോ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇതേമാതിരിയുള്ള ഡിബേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു. വളരെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരും ടീച്ചേഴ്സും എപ്പോഴും അവൻ നല്ല മിടുക്കനാണെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ഞാൻ അധികം പറയാത്തത് കൊണ്ട് അവന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് കാണിക്കുമായിരുന്നു, ഞാൻ അവനെ അപ്രിസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. എങ്കിലും എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അവൻ ഈ ലെവലിലൊക്കെ എത്തിയതിൽ. Being a law student, I have gotten the opportunity to participate in multiple national as well as international moot court competitions and also parliamentary debates. And I think that has really given me the skill to analyze a multifaceted issue and also do a stakeholder analysis of sorts. And that has been instrumental in my debating journey as well, specifically for Speak for India also. Congratulations. Thank you so much, sir. Best wishes for the final. Thank you so much, sir. These are all my friends from college since first year, and it's a very, very closely knit group. And they've been there throughout my life in all my ups and downs, and they have been the greatest pillar of support for me. And I would say some of the best moments in my life have been with them. So without them, I don't think my college life would have been enjoyable at all. From Noels, with, as you heard, the home ground support, we have Gino Matthew Raju joining us on stage. How many of your classmates are here? Please tell us the truth. I mean, there would be at least 20 to 25 of them. See, that's the home ground advantage I was speaking of. All right. Yeah. So you're a law student who does a lot of moot courts. Yeah. And with legal developments and legal debates and arguments, you have to prove that you are in the just and the other one does not have the justice with them. Yeah. How is it different when it comes to a debate platform like Federal Bank Speak for India? Right, absolutely. As you said, when we are participating in a moot court competition or even in a court for that matter, what we are arguing for is we are on the right and they are on the wrong. We are what justice is, they are what injustice is. But when it comes to a debate, particularly in a debate like Speak for India, the very fact that the issue has been taken as the motion for debating means that there is merit to both sides. So we are not trying to say that you are wrong and I am right. What we are trying to say is I am more right than what you have. So there is a balance there. And more importantly, I think another small difference between moot courts and debate
is that in moot courts, we only focus on the legal dimension of the issue. Whereas in debates, we analyze it from the cultural point of view, economic point of view. It's a much more holistic picture that we look at. Thank you very much and all the very best. Thank you so much. Jino Matthew Thank Raju you. from Newells, everyone. Thank you very much. Our 8th finalist, Avani D from Angel St. John's College. നമസ്കാരം, ഞാൻ ആവണി. പണ്ട് മുതലേ പ്രസംഗവേദികളും സംവാദവേദികളും എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ വായിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും സംവദിക്കുവാനും മാത്രമല്ല, ഒഴിവുവേളകളിലെല്ലാം യാത്ര ചെയ്യുവാനും റോബിൻഹുഡ് ആർമി, ക്യാപ്റ്റൻ സൊല്യൂഷൻ തുടങ്ങിയ NPOകളുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനും എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു. പുസ്തകരചനയിൽ താല്പര്യമുണ്ടെന്നിരിക്കെ ഉത്തരേന്ത്യൻ ദിനങ്ങൾ, അജ്ഞാതന്റെ മേൽവിലാസം എന്ന 2 പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുവാനും എനിക്ക് സാധിച്ചു. കാജൽ കീ സിയാഹി സേ ലിഖി ഹൈ തൂനെ ജാനി കിതനോ കി. ആവണി നല്ലൊരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രിയ സുഹൃത്താണ്. നന്നായി പഠനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും നല്ല മികവ് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. ആവണി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബ്രില്യൻറ്റും ഏറ്റവും പ്രോമിസിംഗുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. അവനെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർ പറയുന്നത് വളരെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് വിഷയങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള വളരെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളൊരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ആവണി. ലഭിച്ച ആശയങ്ങളെ ഇഴകീറി പരിശോധിക്കാനും കൃത്യമായിട്ട് വിലയിരുത്താനും വിമർശന ബുദ്ധിയ നോക്കിക്കാണാനും ആവണിക്ക് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഉത്തരവാദിത്വ ബോധവും കൃത്യനിഷ്ഠയും ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. ഒരു കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായും വിജയത്തിലെത്തിക്കുവാനുള്ള അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തുന്ന ഒരു ശീലവും ഉണ്ട്. ഫൈനൽ ലിസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന ആവണിക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. വിജയകരമായിട്ട് ഇത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. ആശയങ്ങൾ സംവദിക്കാനുള്ള യുവത്വത്തിന് അവസരമൊരുക്കുന്ന, അവരെ ഇത്തരത്തിൽ ആദരിക്കുന്ന, സമാനതകളില്ലാത്ത സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യയുടെ വേദിയിലേക്ക് ഫൈനലിസ്റ്റായി ഞാനും എത്തുന്നു. നന്ദി. Put your hands together once again for Avani D from Angel St. John's College. Welcome, Avani. Before we talk to her, a show of hands, how many of you are familiar with Robert Frost's The Road Not Taken? All right, thank you. So Avani is quite literally standing on the road not taken. She's a BA Political Science student, and right now, as we are speaking, her first year semester exam for political science is happening. When she was selected for the finals, she had a choice to make. Either attend the final here or go and write an exam. So right now, she's foregoing that, as is very clear. So what changed your opinion about an exam versus Federal Bank Speak for India in association with Mathrubhumi's final stage, please? നമസ്കാരം. ഒരു വശത്ത് ആശയങ്ങൾ സംവദിക്കാനുള്ള യുവതയ്ക്ക് ഇത്രത്തോളം ആദരവ് നൽകുന്ന സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യയുടെ വേദി, മറുവശത്ത് 1ാം വർഷ സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയിൽ, അതും കോർ വിഷയത്തിന്റെ പരീക്ഷ, ഏതൊഴിവാക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു അന്ന് സെമി ഫൈനലിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് കൊല്ലം വരെ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു സമയം. അതിനുശേഷവും കൃത്യമായി തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരുപാട് പേരോട് സംസാരിച്ചു, അധ്യാപകരോട് സംസാരിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് ശരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നവർക്ക്, ഒരു സുവർണാവസരം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരിക. അതുകൊണ്ട് നീ യുക്തിസഹമായി തീരുമാനിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ അധ്യാപകരോടും വീട്ടുകാരോടുമാണ് ഈ ഒരു വേളയിൽ എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന ഒരു അവസരമായ ഈ ദിവസം ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു. കൂടെ നിന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച, പ്രേരക ശക്തിയായി നിന്ന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാനാണ് ഈ ഒരു അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Thank you, Avani. We are honored that you chose this stage. Again, a show of hands. How many of you think they're a very happy bunch of youngsters bubbling with joy and love for words and talk? Just happy. Of course, they're youngsters. Happy? Friendly? Great. Okay, so wait till you see them debate. They're cunningly clever,
wise beyond their age, and they will go to as much extent as possible within the limits of the competition to win this. So before we see that avatar of themselves, let's go and invite them all once again on stage. Ladies and gentlemen, put your hands together for the 8 finalists of Season 7 of Federal Bank Speak for India in association with Mathrubhumi. Inviting on stage Parvati Arul Joshi from IASC Thrissur, Atul Joseph from University of Kerala Karivattam, Arjun S. Nair, University College Trivandrum, Shivaranjani GB, Government Law College Trivandrum. Please come up on this stage. Gino Matthew Raju, Nuels, Isha Amina, College of Engineering Talasheri, Angel Mary A, Karmala Rani Training College Kollam, and Avani D from St. John's College Anjal. A loud round of applause, ladies and gentlemen. Requesting the team to pose for a photo. Thank you very much, dear contestants, and wish you all the very best. You've seen behind the scenes, you've seen the contestants. Now today's decisions are based on our esteemed panel of judges. All 3 of them are very well known to us, but yet a few words of advice to our contestants are required, so let's get to know them. Welcoming Shri Dr. K.N. Raghavan, IRS. As we know, he's the Executive Director of Rubber Board. He's a noted writer. And what our contestants need to know about him is every single word and expression they say, express, or fail to say or express on stage will be noted by him, because more than an IRS officer, more than a writer, he is an umpire, a cricketer at heart, a cricket-loving person at heart, an umpire at heart. So nothing is going to be missed by his keen eyes and ears. Raghavan sir has served in the Ranji Trophy panel of accredited umpires of BCCI and also the All India panel umpiring ODIs in Ranji Trophy, Duleep Trophy, the Yoder Trophy, and other matches. So here you got to play fair. Am I right, sir? They got to play fair and be a little cautious about what they say and not say, what they express through their eyes and not express through their eyes. We're very honored that you are one of the judges for today's wonderful historic event, sir. Welcoming Dr. K.N. Raghavan, IRS. Next, I take this opportunity to welcome Shri P. Vijayan, IPS. Any student, any person from the youth group of Kerala and India would know how much he has contributed to the world and society that we are living in today. Inspector General of Police, his heart truly lies in mentoring and molding tomorrow's generations to leave a better tomorrow ahead. Recipient of prestigious Indian Police Medal for meritorious service and fellowship from international universities for his outstanding contribution to policing and numerous social initiatives. The student police cadet was his brainchild, or rather heart child, because something like that does not come from just the brain. His heart lies in ensuring every student, every youngster is seen and heard. So contestants, let me tell you, even if you fail to perform to your best, he will see the best in you. Because he lives by this philosophy that every child has the potential to become a Da Vinci or an Isaac Newton at birth. But it's the exploration of the inner potential in the journey of life that sets him or her apart. So even if you fail to give your 100%, trust me when I say this, Vijayan sir will see how genuine you are. So all you need to do is be genuine. We are so honored to have you here, sir. Welcoming Shri P. Vijayan IPS, our judge for this day. Okay, so the next person is actually a celebrity in the Federal Bank Speak for India in association with Mathrubhumi's World and Inner Circle. He beat the game and changed the rules.
Shri Gokul S. IAS, Assistant Collector, Tirunelveli. Twice he came up on this platform of finalists. Federal Bank, Speak for India, in association with Mathrubhumi, had to create a rule to keep mega brilliant people like him away from the finalists, technically, and change the rule that once you're a finalist, you cannot compete again. So we have him to thank for that rule and also thank for the first-timers that come up here. His life, his UPSC journey, his struggles, and how he braved all of them to be an icon for the youngsters is something all of us know by heart. And trust me when I say this to the contestants, there's nothing you can do, think, or say on stage, mistakes and good points, that he hasn't thought, said, or done himself in the 2 times that he was here. Welcoming with wholehearted appreciation for everything that he stands for, Shri Gokul S. IAS to our judging panel. Thank you, sir. We will begin our fiery wits and wisdom and war of words very shortly, but right now, we're going to the inaugural ceremony. And to inaugurate this event, we have a celebrity with us whose life also speaks of how perseverance and dedication and commitment to craft can take you to better heights. Inviting all your eyes to the AV screen to know more about our chief guest. ബേസിൽ ജോസഫ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അതിർത്തികളില്ലെന്ന് എന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നവൻ. ആക്ഷൻ. എപ്പോഴും സ്വയം നവീകരിക്കുന്നവൻ. ജോസഫ്. I come from Malayalam film industry. I'm so proud that and honored to come from Malayalam film industry to represent India. വിദൂര വയനാടിന്റെ വനാതിർത്തിയിൽ നിന്ന് പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞ് കടന്നെത്തി ബേസിൽ. എഞ്ചിനീയറായി ബൈബിളും നാടകവും നിറഞ്ഞ ബാല്യം ബേസിലിനെ പഠിപ്പിച്ചു സ്വപ്നങ്ങളെ കൈയൊഴിയരുത്. കുഞ്ഞിരാമായണം പറഞ്ഞ് ഗോദ പിന്നിട്ട് ബേസിൽ മിന്നൽ മുരളിയെ ഇറക്കി. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ പാൻ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവി. വൈവിധ്യങ്ങളെ നിസ്സംശയം നെഞ്ചേൽക്കുന്ന ബേസിൽ ജോസഫിന് സ്വാഗതം. പ്രചോദനങ്ങളെ സമ്മാനിക്കുന്ന സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യയുടെ വേദിയിലേക്ക്. ബേസിൽ ജോസഫ് സ്വപ്നങ്ങൾ. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome actor and director Basil Joseph onto the stage. We're very honored that you're joining us here with us today. And before we get to talk to him, requesting our dignitaries to please join us on stage for the lamp lighting ceremony. Shri Chandrasekhar Balgopal, Chairman, Federal Bank, requesting you to kindly come upon the stage. Shri Venkatraman Venkateswaran, CFO, Federal Bank. Shri Ajit Kumar KK, President and CHRO, Federal Bank. Shri Nandakumar V, Executive Vice President, Federal Bank. Ms. Mayura MS, Director, Digital Business, Mathrubhumi. And our esteemed panel of judges, Shri K.N. Raghavan IRS, Shri P. Vijayan IPS, Shri Gokul S. IAS, and our moderator for the day, Shri Abhilash Mohan, Mathrubhumi Deputy Editor, requesting all our respected dignitaries to kindly come upon the stage to light the lamp and start this wonderful evening of War of Words. Most humbly requesting our respected Managing Director of Mathrubhumi, Shri Shreyams Kumar Sir, to kindly grace the stage for lighting the lamp. शत्रुबुद्धिविनाशाय
requesting all our dignitaries on stage to kindly stay back for a photograph. Requesting that our dignitaries kindly. നമ്മൾ മലയാളികൾ ഓസ്കർ നേട്ടത്തിന് മുന്നേ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വിജയം ആഘോഷിച്ചിരുന്നു ഏഷ്യൻ അക്കാദമി ക്രിയേറ്റീവ് അവാർഡ്സിന്റെ രൂപത്തിൽ. Basil Joseph bagged Best Director Fiction honor at the Asian Academy Creative Awards at Singapore. അങ്ങനെ നിരവധി ലോറൽസ് ഇനിയും മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. And we have 8 finalists waiting here to bring laurels to their families and colleges. അവരോടായിട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, നമസ്കാരം. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതിൽ. ഞാനും പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റംബോർ, എലക്യൂഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഡിബേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ, ഇതിനൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയൊരു സ്റ്റേജിലൊന്നും ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ല. ചെറുകിട കോമ്പറ്റീറ്ററൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എലക്യൂഷനൊക്കെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആദ്യമേ നമുക്ക് തരും. നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു മാസം മുമ്പേയൊക്കെ തരും. അപ്പോൾ നമ്മളത് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു മെയിനായിട്ട്. അത് ആക്ഷനൊക്കെ കാണിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 minutes മുമ്പ് നമുക്ക് ടോപ്പിക് തരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ചെറിയൊരു അതായത് എന്ത് ടോപ്പിക് കിട്ടിയാലും പറയാനുള്ളൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇപ്പോൾ അതായത് ഇന്നത്തെ സമൂഹം എല്ലാം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അർത്ഥം വരുന്ന തരത്തിൽ എന്ത് ടോപ്പിക് കിട്ടിയാലും അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തൊക്കെ എത്തുന്ന പോലത്തെ കുറച്ച് തട്ടിപ്പ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നടത്തുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ അതിൻ്റെ ലെവൽ മാറി കുറച്ചുകൂടെ വളർന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അതും പറ്റാതായി. ആ സമയം എന്നെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാർ അവശ്യ കലാകാരന്മാരായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. കോളേജിലേക്കൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റിയാണ് ഒരു ഡിബേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് മുമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഫോർ ആൻഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പൊതുവിജ്ഞാനം, ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അപ്പോൾ നേരെ പോയിട്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞുനാളിൽ പഠിച്ചു വെച്ച പോലത്തെ കുറച്ച് വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ആക്ച്വലി ശരിക്കുള്ള ഡിബേറ്റ്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്ലാരിറ്റിയോടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്, അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അത് വളരെ റെലവൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയൊക്കെ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ആർക്കും എന്തും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്പേസാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്പേസാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആരുടെ അഭിപ്രായമാണ് ശരി തെറ്റെന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആരുടെ പക്ഷത്താണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ശ്രമം എപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള കാലത്തൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ ആരുടെ പക്ഷം പിടിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുക, എന്താണ് ശരി തെറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് നിർവചിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധം, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുകയും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിലുടനീളം മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ക്രീം ലെയർ ഓഫ് 8 ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജേണിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഡ്ജസ് വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ശ്രീ ഗോകുൽ സർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിബേറ്റ് ശശി തരൂറുമായിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ മുമ്പിൽ ശ്രീ വിജയൻ സാറും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ജഡ്ജസായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു അംഗീകാരവും വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമുമാണ്. ഞാൻ കേട്ടു ഒരു പെൺകുട്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട്, കോളേജിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ കോമ്പറ്റീഷന് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി വരെ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ എന്നും നാളത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ പ്രചോദനമാവട്ടെ. നാളെ ഇതുപോലെ
വലിയ രീതിയിൽ ഒരു IAS ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കട്ടെ. കോമ്പറ്റീറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു വേൾഡാണ്. എന്നും ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ജീവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ട കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉയരങ്ങളിലെത്താനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാവട്ടെ. ഇതിനുവേണ്ടി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത മാതൃഭൂമിക്കും ഫെഡറൽ ബാങ്കിനും എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻസ്, ഒരുപാട് പുതിയ ടാലൻസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഡിബേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവതാറിൽ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു. Thank you once again, sir. Basil Joseph Cinema Universe-ന്റെ അത്രയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റും ടേണൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോവാണ് ഡിബേറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ. സോ ഹോപ്പ് യു വിൽ എൻജോയ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി ആകെ ഈ ഒരു സീനിൽ നിന്ന് മിസ്സിംഗ് ഇസ് ആർ വണ്ടർഫുൾ മോഡറേറ്റർ. The role is a very heavy one because he has to support the candidates on one side and ensure that the discussions and debates do not deviate. And for that, we have one of the best, no, who am I kidding? The best TV news journalist in the profession today, who has redefined television news debating. An individual with strong opinions, a committed journalist who will ensure that the strong opinions of all sides reach the audience equally. Ladies and gentlemen, please put your hands together and help me welcome our marvelous moderator for this day, Deputy Editor of Mathrubhumi News, Mr. Abhilash Mohan. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Federal Bank Speak for India 7th edition in association with Mathrubhumi. ഇത് വാക്കുകളുടെ ഒരു യുദ്ധമാണ്. നമുക്ക് 8 പേരുണ്ട് ഇവിടെ. അതിലൊരാൾ, ആ 8-ൽ ചാമ്പ്യനാകും. 2 റൗണ്ടുകളായിട്ടാണ് ഈ മത്സരം. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഓരോ കണ്ടസ്റ്റൻറ്റിനും അവരുടെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ 1 മിനിറ്റാണ് ലഭിക്കുക. അതിനുശേഷം 5 മിനിറ്റ് ഡിബേറ്റിന് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള 1 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ജഡ്ജസിന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരത്തിന് 1 മിനിറ്റ് ഉണ്ടാകും. അതിനുശേഷം ആ ഫസ്റ്റ് ഡിബേറ്റിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 4 പേർ അന്തിമ റൗണ്ടിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും. സമാനമാണ് ഫോർമാറ്റ്. അവിടെ ജഡ്ജസിൻ്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ദ ഡേ, പ്രൊവൈഡിംഗ് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ടു ഇലക്ടഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഈസ് കോൺട്രറി ടു ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് നൽകുന്ന അതീവ സുരക്ഷ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. ഇതിന് അനുകൂലമായിട്ടും പ്രതികൂലമായിട്ടും വാദങ്ങൾ ഉയരും. സമീപകാലത്ത് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് ഇത്. ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് എന്താ കൊമ്പുണ്ടോ? മറ്റ് സാധാരണ ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവർക്ക് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് സുരക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഓൾ ആർ ഈക്വൽ, സം ആർ മോർ ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ ഈ ഇലക്ടഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ജീവന് വിലയില്ലേ? നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാങ്ങരപ്പടിയിലുള്ള ജോസഫ് ഏട്ടൻ്റെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും സെക്യൂരിറ്റി ത്രെട്ട് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ടഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിന് നമുക്ക് സുരക്ഷ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുക? അത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ നമുക്ക് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവും. ഇതിനൊക്കെ ഒരു വ്യക്തത വരുത്താൻ, ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഈ ഡിബേറ്റ് ഇവിടെ നമ്മുടെ 8 മത്സരാർത്ഥികൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓൺ സ്റ്റേജ്, പാർവതി അരുൾ ജോഷി, IASC Thrissur, and Atul Joseph, University of Kerala, Kairavatam. That is my alma mater.